Shubri. Okay, start. Hello. Hello. I'm Dr. Said, one of the doctor here. Are you Mr. Robert Johnson, Yes, doctor, you are 30 good. years old? Yes. So I've been asked to discuss with you regarding some of your health issue. Is it okay with you? Yes, doctor. Okay. So may I know what brings you here today? Yes, doctor, I'm having some sorts of loose motion for last 3 months. Before that, I was quite okay, and I'm having this every week and every day also, 4 to 5 times per day, and it's very irritating. And I went to my GP for this reason, and I have taken some antibiotics initially, but I think these antibiotics are not working, and he referred me to you for further evaluation. Okay, I'm sorry to know about your condition. Let's see what we can do for you. Okay, so this problem you are having this 4 to 5 times per day, you lose motion. Can you please tell me a bit more about it? Like, is it for the last 3 months? Is it coming on and off, or it is persisting all the time? It's persisting all the time. Every day, I'm having this experience of loose motion. Do you think that it is increasing day by day, or it is all the same? I think increasing day by day. Okay. And did you notice anything that worsens your situation? Like, Any specific kind of food? After taking any food, your symptom increase. Did you notice anything like that? no, Okay. And and does it improves by anything, by any means it is improved? no, Like when you are fasting, it is improved. Is it happening like that? no. Okay. Can you tell me this uh, the you are opening your bowel 4 to 5 times, right? So is the consistency, what about the consistency of your bowel? Loose. The consistency, the content of your stool, can you please tell me? Consistency is very loose. Okay. Does it contain any blood, No. any mucus or slime? Yes, sometimes mucus. Okay. Is it bulky or it is watery? Most of the time bulky. Okay. And is it voluminous? I think so. Okay. The amount would be large. Yes, sometimes large, sometimes moderate. Okay. Is there any offensive smell? Yes, Okay. Do you need to wake up from your sleep at night? yes, sometimes. Okay, I'm sorry to know that. And does your this stool is difficult to flush? Yes, I've noticed it. Okay, and it floats on the pen. I don't know. It shouldn't. And right, other than this problem with your bowel movement, do you have any other problem? Like, Like you any have tummy pain or any swelling of your foot or any part of the body, no, or I'm weight loss? bloating feeling in my tummy sometimes, but no Okay, tummy pain. no tummy pain. Okay, that's good. And what about your weight? Do you notice that your weight is increasing or decreasing? I think I have lost few kg weight. Okay, so did you measure it, or No, but my clothes are being very loose nowadays. I suspect. okay? So as you said that you did not notice any blood in your stool, right? No, Okay. And is there any fever, no, any lumps and bumps anywhere in the body? no. And what about your sleep? My sleep fine. Okay. And
So this after each defecation, after opening up your bowel, do you feel a bit relieved? No. Okay. So do you have any sore in your mouth? No. Okay. And what about your this food habit? Can you please tell me about your food habit? I try to take balanced diet, all kinds of food. Okay. And is there any change in your diet recently, No. like in the last 3 months or before that? No. Okay. And do you think you are feeling inappropriately hot in the cold weather? Sorry. Do you think that you are feeling hot inappropriately in the cold water, like it is winter but you are feeling hot? Have you ever experienced it? No. Any racing or pacing of your heart? No. Any shakiness or sweating? No. Okay. Is there any flushing or in your face or in your skin? Any flushing? No. Okay. Any noisy chest? No. Okay, that's great. And did you ever came in contact with any tuberculosis patient? No. Okay. And did you ever been to any traveling to any part of the world other than your current city? Hello. No. Okay. So you did not travel to any part of your from your current city, right? No. Okay. And did you had any surgery recently? No. Okay. And do you use any laxative? No. Okay. So, Mr. Johnson, do you have any long-term medical condition Right. like diabetes or high blood pressure No. or any previous bowel problem? No. Okay. And do you have any surgery done in your bowel or No. any part? No. No surgery done. No. Okay. And did you had any treatment, like any? Did you have to go through any radiation therapy previously? No. Okay. And is there any rash in any part of your body? No. Okay. So this for the this is do you think that you eat a gluten containing diet? I don't have any idea about this. Like may I explain you a bit? Like you take cereals, wheat, rye, barley, this kind of food. Do you take regularly? No. Sometimes. Okay. And well, do you have any other problem, like did you have any piercing done in your body? No. Okay. Uh, so any long-term medication you are taking? No. Okay. So regarding this problem you're having, did it happen anywhere in your childhood, or this is happening for the first time? Last time. Okay. And whom do you live with? First time. Okay. May I know whom do you live with? With my wife and my daughter. Okay. Do you need any support in your home? No. Okay. And so what do you do for living? I'm a school teacher. Sorry, I'm a school school teacher. teacher. Okay. And how does this affecting your life? Very much because of this, I feel embarrassed. The early morning, I need to go to toilet 2 times. It is hampering my job. Okay. And may I ask you, are you in any kind of stress recently? No. Are you feeling anxious or in any stressful condition? No. Okay. And do you have any financial problem? No. Okay. And so
may I ask you some personal question? Sure. Do you smoke? Yes, I smoke How many sticks per day? 10 sticks for last 5 years. You have 2 minutes left. Okay, and do you take alcohol? No. Okay, that's great. And as your doctor, I would advise you if you go to our smoking cessation clinic, and as is smoking is injurious to your health. And may I ask you some more personal question? Sure. Are you sexually active? Yes, I am. Do you have any casual partner? No. Okay. And are you in any? You said you are living with your wife, right? Yes. Okay. So, what is your expectation in today's meeting? My expectation, I want to know my cause of my loose motion. Is it something serious? So, you this medical condition you are having, uh, possibly there is some problem. We are called is malabsorption syndrome, and there is a possibility that it may be related to your diet, gluten contained diet. That is, we call it celiac disease. But also, I will have to exclude some other condition also, and it is a condition where there some part of the diet causes our defense mechanism to react bizarre condition. So our own body tissue is attacked by our defense system. Do you getting me? Yes. So do you have any concern right now? My concern is it something serious? This is I appreciate your concern. This condition, this is controllable condition, and if treatment is started early, and if it is diagnosed early, and then if treatment is started early, then you can lead a nearly normal life. Do you getting me? Okay. Thank you. Do you have any Time more is up. concern? Okay, time is up. Okay. Okay. So what is your diagnosis? I mean, differential. This young gentleman is suffering from loose motion for the last 3 months. My differentials are he's suffering from malabsorption syndrome, possibly celiac disease. But I have some differential in my mind. What differential? Differential, I would like to exclude any thyrotoxicosis, though there is no feature in this at this moment, and also some other infection, though there is no traveling history. Okay. And also, I would like to exclude the IBD. So how will you investigate? First, I will do a colonoscopy of the upper colonoscopy of this patient, and First, uh, যে কোনো একটা ডায়রিয়া পেশেন্ট আসছে, তুমি প্রথমে তোমার তো কনসিডারেশনে কলোনোস্কোপি মানুষ কেন করে? কেন করবে কলোনোস্কোপি? Why? আসলে হ্যাঁ, আগে এগুলো বলতে হবে, নন ইনভেসিভ গুলো বলতে হবে, যে আল্ট্রাসাউন্ড বা এগুলো তুমি আগে সিলিয়াক অ্যান্টিবডি গুলো করো, সিবিসি করো, স্টুলারি করো, তাই না? স্টুলারি করো, সিলিয়াক অ্যান্টিবডি গুলো করো, দেন ইউ উইল গো ফর আপার জি এন্ডোস্কোপি উইথ 6% বায়োপসি, তাই তো? তো সি দ্য সাবটোটাল ভিলাস অ্যাট্রোফি, এটা তো সিলিয়াক ডিজিজে তোমার ডায়াগনোসিস। এই কোলোনোস্কোপি কখন করবা? যদি তুমি মেলিগনেসি চিন্তা করো, এই পেশেন্ট মেলিগনেসি ভাবতেছো? না, আমি তো সিলিয়াক ভাবতেছি। তাহলে এটা বলার সবগুলো বলে ফেলছি। আসলে আগে হয়তো খেয়াল করো নাই, বলে ফেলছে। মানে এইটা কিন্তু তাহলে বিশাল ভুল। এখানে তোমার কি তোমাদের দেখো হিস্ট্রি তুমি খুব সুন্দর করে নিছো, ভালোই হয়েছে, হিস্ট্রি খারাপ হয় নাই। কিন্তু তুমি ওই যখন এক্সামিনারের সাথে করলে হঠাৎ করে একটা বলতে পারো স্লিপ অফ টাং বলতে পারো, কাজে কোনো কিছু বলার আগে খুব চিন্তা করে বলতে হবে। যদিও আমি এখানে তোমাকে একটু টাইম কম দিচ্ছি, পরীক্ষার সময় 1 মিনিট সময় দিবে তোমাকে থটগুলো গ্যাদার করার জন্য। এই 1 মিনিটে যেটা করতে হবে সেটা আমি যেন সবাইকে বলি। 1 মিনিটে
পসিবল ডিডি গুলো লিখে ফেলতে হবে। সেকেন্ড হচ্ছে ওই 1 মিনিটে ইনভেস্টিগেশনে একদম স্পেসিফিক ইনভেস্টিগেশন কোনটা আমি দিয়ে শুরু করবো সেটা লিখে ফেলতে হবে, তাহলে আর ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নাই। যদি তোমার 1 নম্বর টাইম একটা একটা ব্যাপার নিয়ে আমার একটু কনফিউশন, এটা একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে মানে আমি যখন ইনভেস্টিগেশন বলবো তখন কি আপার জিআই এন্ডোস্কোপি উইথ D2 বায়োপসি, সেকেন্ড পারোপিডিউরাম বায়োপসি, এটা আগে বলবো নাকি আগে মানে আল্ট্রাসোনোগ্রাম না না, আগে বলবো? সিলিয়াকে তুমি কোনটা আগে করবা সেটা হচ্ছে কথা। সিলিয়াকে আগে আচ্ছা করলে আচ্ছা তুমি আচ্ছা, অ্যান্টিবডি গুলো করো। হ্যাঁ, তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যান্টিবডি গুলো বলবো। অ্যান্টিবডি বলবা, তুমি স্টুল আরি করবা, ওই যে স্টুল আরি করবা, সাথে হচ্ছে ফ্যাট ফিটাল ফ্যাট এস্টিমেশন করবা, দেন তুমি ইনভেসিভ। হ্যাঁ, স্টুল আরি ওই অ্যান্টিবায়োটিক গুলো পজিটিভ হওয়ার পর দেন ইউ গো ফর মোর ইনভেসিভ। হ্যাঁ, তো তখন তুমি এগুলো যাবা। আর নেক্সট হচ্ছে তুমি আরো কিছু ইনভেস্টিগেশন করতে পারো আদার দেন ডায়াগনোসিস। আর কিছু কি ইনভেস্টিগেশন বলো তো? আদার দেন ডায়াগনোসিস। সিলিয়াকে এস্টাবলিশ করে ফেলছো ডায়াগনোসিস। সিলিয়াক এস্টাবলিশ করার জন্য অ্যান্টিবডি পজিটিভ হওয়াটাই এনটিটিটিজি। হ্যাঁ, অ্যান্টি অ্যান্ডোমাইসিন অ্যান্টিবডি। হ্যাঁ, করার পরে সাথে আইজিএ লেভেলটা বলতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় যে 2.5% ক্ষেত্রে সিলিয়াক ডিজিজ পেশেন্টের ক্ষেত্রে আইজিএ লেভেলটা অনেক সময় কি হয়, আইজিএ কম। নেগেটিভ আসে। হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে তোমার ওই নেগেটিভ আসতে পারে। এই জন্য আইজিএ লেভেলটা দেখতে হবে। যদি আইজিএ লেভেল নেগেটিভ কম থাকে, অ্যাবসেন্ট থাকে, দেন ইউ উইল গো ফর আইজিডি। তাই তো? এটা তো প্রোটোকল। তুমি আগে সিলিয়াক অ্যান্টিবডি করবা, দেন ইউ উইল গো ফর বায়োপসি করলে তুমি সাবটোটাল ভিলাস অ্যাট্রোফি পাবা, দেন তুমি আরো কিছু ইনভেস্টিগেশন করবা, সেগুলো নিতে। লাস্টের কথাটা বুঝিনি, লাস্টে কি বললেন? লাস্টে হচ্ছে তুমি এরপরে কি ইনভেস্টিগেশন করবা? মানে মানে D2 বায়োপসি করার পরে? ডি2 বায়োপসি করলে তো তুমি সাবটোটাল ভিলাস অ্যাট্রোফি পাবা। জি জি। এটা কথা বললাম যে এটা মেইনলি ইয়ে করা হয় যে তোমার ট্রিটমেন্ট রেসপন্স বোঝার জন্য। আর এরপরে তুমি কি করবা? এরপর আমি যে সিলিয়াকের যে অ্যাসোসিয়েশন যেগুলো আছে, বিশেষ করে টাইপ 1 ডায়াবেটিস বা তার আদার কোনো অটো ইমিউন ডিজিজ আছে কিনা সেটা আমাকে এক্সপ্লোর করার জন্য আমি পেশেন্টের ব্লাড টেস্টটা করব, মানে ব্লাড টেস্ট গুলো করবো। আর আর এখানে ইম্পর্টেন্ট যেটা আমি জানতে চাচ্ছিলাম, দিস ইজ ম্যালঅবজর্পশন। ম্যালঅবজর্পশন মিন দিস ইজ ডিফিসিয়েন্সি অফ নিউট্রিয়েন্ট, আয়রন, ভিটামিন বি12, ফলেট। ফ্যাট ম্যালঅবজর্পশন হলে কি হয়, চারটাই ভিটামিন এ ডি ই কে পড়ে আসছি না আমরা, এ ডিফিসিয়েন্সি হচ্ছে কিনা, হ্যাঁ, বিষণের সমস্যা আছে কিনা, ডি তে তোমার কি হয়, ওই যে অস্টিওমালেশিয়া, ডিফিকাল্টি স্ট্যান্ডিং, বনি পেন, এগুলো আছে কিনা, তারপর হচ্ছে তুমি এনিমিয়া হচ্ছে কিনা ম্যালঅবজর্পশনের জন্য, বি12 ডিফিসিয়েন্সি বা আদার ভিটামিন ডিফিসিয়েন্সির জন্য তোমার বার্নিং পেন, তাহলে ওই জন্য তুমি এগুলো ভিটামিন এস এগুলো করতে হবে, ভিটামিন ডি লেভেল দেখতে হবে, ডেক্সা স্ক্যান করতে হবে, কারণ সিলিয়াকের সাথে রিলেটেড সিবিসি করতে হবে, সিটা এনিমিয়া। বুঝছো? কাজে আদার যে তার যে কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করছে সেগুলো তাকে, সেজন্য তোমাকে ইনভেস্টিগেশন করে বের করতে হবে এবং সেগুলো সাপ্লিমেন্ট দিতে হবে ইফ দেয়ার ইজ কমপ্লিকেশন। যেমন ধর তার অস্টিওপোরোসিস ডেভেলপ করলে তোমাকে অস্টিওপোরোসিস, বুঝা গেছে কি বলছি? তাহলে তো সিলিয়াকের কমপ্লিকেশন গুলো আমাকে সার্চ করতে হবে এবং এটা এবার হিস্ট্রির মধ্যে এক্সপ্লোর করতে হবে। হিস্ট্রিতে তুমি এক্সপ্লোর করো নাই, তোমার হিস্ট্রিতে এটা আমার এটা বাদ পড়ে গেছে। হিস্ট্রিটা তোমার যেহেতু সিলিয়াক 1 নম্বর ডায়াগনোসিস ম্যালঅবজর্পশন, যে কোনো ম্যালঅবজর্পশনের সাথেই তোমার বিভিন্ন ভিটামিন ডিফিসিয়েন্সি গুলো হয় এবং তাদের কনসিকুয়েন্স ভিটামিন এবং মিনারেল ডিফিসিয়েন্সি, ভিটামিন না মিনারেল, ক্যালসিয়াম। তো আলটিমেটলি তোমাকে এই জিনিসগুলোকে এক্সপ্লোর করতে হবে, তখন তোমার হিস্ট্রি টেকিংটা পারফেক্ট হবে। আদারওয়াইজ তুমি যেভাবে হিস্ট্রিটা নিছো যে সিম্পটম অ্যানালাইসিস, ডিডি গুলো টেস্ট করা, দ্যাট ইজ গুড। আচ্ছা, ব্লাড টেস্টের মধ্যে থাইরয়েড ফাংশন টেস্টটা করা উচিত, হ্যাঁ, বিকজ দিস ইজ কস্ট ইফেক্টিভ এবং যেহেতু পেশেন্টের ওয়েট লস আছে, ডায়রিয়া, থাইরয়েড ফাংশন যদিও বা ম্যালঅবজর্পশন টাইপের ডায়রিয়া হয় না থাইরয়েড ফাংশনে, বাট পেশেন্টের শুধুমাত্র মুখের কথায় তো আর আমি ম্যালঅবজর্পশন করতে পারবো না, কাজে থাইরয়েড ফাংশন টেস্টটা একটু রাখতে হবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার নাইমা আপাকে দেখা যাচ্ছে। নাইমা আপা কি অবস্থা? ডক্টর নাইমা, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, আপনার কথা অনেক দূর থেকে শুনতে পাচ্ছি আমি। হ্যালো, একটু জোরে বলবেন? প্র্যাকটিস করতে পারবেন না? আচ্ছা, আপনি কি একটু আমাকে টেক্সট মানে
চ্যাট বক্সে লিখবেন না আপু যেটা বললেন উনি মনে হয় একটু পরে করতে যাচ্ছে। পরে করতে। তাহলে বাকি আছে যে সুমন ভাই। সুমন ভাই কি অবস্থা? আপনাকে একটা করাই, শুরু তো করতে হবে। ভাই আমি একটা করেছিল, মানে আমি যে কোশ্চেন গুলো করছি হিস্ট্রিতে, জি এখন এর মধ্যে কি কি বাদ দেওয়া উচিত, মানে কি কি হয়তো মানে বেশি হয়ে গেছে এরকম কোনো কিছু কি আছে যেগুলো লাস্টে আপনারা একটা বাদ দিন? ডাইরিয়া একটা অ্যাপ্রোচ আমি দেখাবো, তুমি একটু মিলাই নিও, ঠিক আছে? ওভারঅল তোমার আচ্ছা মধ্যে নতুন কিছু অ্যাড করা দরকার হলে আমি বলতাম ভালোই হয়েছে, তোমার think খারাপ হয়নি, ঠিক আছে? তো লাস্টে আমি অ্যাপ্রোচ কি কি কোশ্চেন করতে হয় একটা ডাইরিয়া পেশেন্ট। ফ্রিকোয়েন্সিটা তুমি জিজ্ঞেস করছো, ফ্রিকোয়েন্সি? হ্যাঁ ফ্রিকোয়েন্সি, হ্যাঁ দিনের মধ্যে বলো 4 to 5 টাইমস বলছে। ফ্রিকোয়েন্সিটা ইম্পর্টেন্ট, অ্যামাউন্ট সাথে ফ্রিকোয়েন্সি। ব্লাড তো বলছোই, আর সেটা আমি তো লাস্টে একটা তোমাকে প্রেজেন্টেশন দেখাবো, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে এটা আমি এবার আরেকটা কেস করাই সুমন ভাইকে করে। জি শুনলে 6 নম্বর কেসটা দেখেন তো। 6 নম্বর 6 নম্বর 30 years eligible to graduate for 3 days acute জি ঠিক আছে আপনি 2 মিনিট সময় নেন। তিনি অ্যাটকিনসন 30 years আসমান ভাই শুরু করা যায় ইনফরমেশন তো তেমন কিছু নাই জেনি অ্যাটকিনসন হ্যালো, হ্যাঁ সুমন ভাই। হ্যাঁ আসমান ভাই জি হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন? সরি আমি মিউট করেছিলাম, আমি তখন কথা বলতেছিলাম। সেটা হচ্ছে যে আপনাকে স্টেশন 5 হিসাবে করাবো এটা আমরা, হ্যাঁ? সেটা হচ্ছে স্টেশন 5 বলতে স্টেশন হচ্ছে 5 আপনাকে 7 মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে। 2 মিনিট আগে আপনাকে ওয়ার্নিং দিব। আপনি এর মধ্যে জি হিস্ট্রিটা নিবেন, ফোকাস হিস্ট্রি নিবেন। কি কি এক্সামিনেশন করবেন সেটা আমাকে বলবেন। সেটার জন্য আপনার 2 মিনিট আমি কেটে জি নিব। ঠিক আছে? জি এবং পেশেন্টকে জি ফিডব্যাক দিবেন। দ্যাট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ স্টেশন 5। তো জি স্টেশন 5 এ কিন্তু এই কেসটা আসে। এজন্যই আমি আপনাকে করাচ্ছি স্টেশন 5 হিসাবে। ওকে? জি ওকে, ওকে। আচ্ছা ভাই, আপনি ওইদিন আপনার একটা ভুল আমি ঈদের আগে, হ্যাঁ? আমি বলি নাই। হ্যাঁ সেটা আমি এখন একটু কোনটা ভুলে গেছিলাম। আমি পরে আজকে এখন মনে পড়ছে যে ওই ভুলটা বলা হয়নি। এটা হচ্ছে আপনি যখন হিস্ট্রি নিয়েছিলেন ঈদের আগে, হ্যাঁ? আপনি একটা জি কথা বলছিলেন পেশেন্টকে, যেটা হচ্ছে যে আই এম গোইং টু আস্ক ইউ সাম কোশ্চেন, ইউ নিড টু আনসার উইথ ইয়েস মোস্ট অফ অর দ্য নো। অ্যানসার্স হ্যাঁ হ্যাঁ? মোস্ট অফ দ্য ইউজুয়ালি ইয়েস অর নো ইয়েস ইয়েস হ্যাঁ, এই কথাটা বলা যাবে না, কখনোই বলা যাবে না। এই কথাটা খুবই রিস্কি, এবং এই কথা বলে এসে একজন পরীক্ষায় একদম পুরা 0 পাইছে ইউকে থেকে। বুঝছেন? ওরা এটা খুবই খারাপ ভাবে মার্ক করছে, যে একদম টিক বক্স টাইপের হয়ে গেল না অ্যাপ্রোচটা। পেশেন্টকে আর কিছু হ্যাঁ বলতে দিবেন না, আপনি একদম সে যে আপনি যা বলবেন সে ইয়েস বলবে আর নো বলবে। তো এটা অথরিটেটিভ হওয়া যাবে না। কাজেই জি আপনি ওই সিস্টেমিক রিভিউ করতে চাচ্ছিলেন, সেটা আমি বুঝতে পারছি, বাট এইভাবে বলা যাবে না। হ্যাঁ, এটা কিন্তু একটা তাহলে সিস্টেমিক রিভিউ কি আমি জাস্ট ওই কনসিকুয়েন্সিয়ালি শুরু করে দেবো হ্যাঁ, তেমন কোনো সিস্টেমিক অ্যাপ্রোচ রিভিউ করার দরকার নেই আলাদা শুরু ভাবে করার আগে একটা জিনিস করতে হয়, আমরা এটাকে বলি হিস্ট্রি টেকিং এর ভাষায় আমরা এটাকে বলি সাইন পোস্টিং। হ্যাঁ, সাইন পোস্টিং বলতে বোঝায় যে আপনি কিছু একটা জিজ্ঞেস করবেন, সেটা আপনি পেশেন্টকে আগে থেকে একটু ইন্ডিকেশন দিবেন। এবং এইসব সাইন পোস্টিং হিস্ট্রি সিস্টেমিক রিভিউর আগে করা উচিত, সেক্সুয়াল হিস্ট্রি নেওয়ার আগে করা উচিত। সাইন পোস্টিংটা কিভাবে করবেন, যে নাও আই এম গোইং টু আস্ক ইউ সাম ফিউ মোর কোশ্চেন্স which may be or may not be related to your condition। ঠিক আছে? কারণ Yes. এই সিস্টেমিক রিভিউতে আপনি অনেক টানা কোশ্চেন করে আসবেন, তো পেশেন্ট কনফিউজ হয়ে যেতে পারে যে আরে আমার মাথায় কি হয়েছে এটা জিজ্ঞেস করতেছে। কাজেই এগুলো পেশেন্টকে জিজ্ঞেস এই জন্য করছে একটু কেন এশিওর করার জন্য আপনি বলবেন যে হুই মে বি অর মে নট বি রিলেটেড টু ইউর কন্ডিশন। তখন আপনি মাথা থেকে পা পর্যন্ত আপনার রিভিউটা করে আসবেন। ইয়েস অর নো এই অপশনে যাবেন না। ঠিক আছে? আমার কথা পরিষ্কার বুঝতে পারছেন ভাইয়া? জি 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 অবশ্যই আচ্ছা, ওকে, ফাইন। ধন্যবাদ
তাহলে আমরা শুরু করি, হ্যাঁ? জি, শুরু করি। ওকে, স্টার্ট। Hello, madam. I am Dr. Shumon, one of the SHO in this general medical clinic. I got a letter from a GP that you are Miss Jenny Atkinson, and you are 30 years old, and you have some problem in your bowel. Is that okay, ma'am? Yes, you are right. Could you please tell me more about your problem, madam? Yes, doctor. For the last 3 days, I'm having loose motion, and it is about many times, and it's very painful. I need to go to the toilet at the night also, and I have few episodes of I have mild tummy pain, and I went to GP. He gave me some oral saline, but I think this is not working. That's why I'm here, doctor. Okay. You have said that you are suffering from loose stools, which is very much frequent, and you have some mild tummy pain, and you also take some oral salines, but it did not improve you. What about the consistency of your stool? Very Is watery. it totally watery? Sorry, yes. And do you have any vomiting or nausea? I feel nauseated, but I don't have any episodes of vomiting. Any fever? I feel feverish. Okay. Do you have eat anything, any unusual foods that are irregular foods that you did not take regularly Like, in the last few days? like, Any foods that you didn't take regularly? Any parties or any restaurant foods? yeah. I went to Any restaurant. Chinese foods? No Chinese food. I took some seafood. Okay. Did you travel anywhere in the No. last few days? No. So okay. Uh, so I would like to examine you. Okay. I'd like to examine you and your pulse, your skin turgor, your nutritional status. And in the meantime, I would like to ask you some questions like, do you have any uh, other past medical history, any diabetes mellitus, any thyroid disease? No. Did you take any drugs, No. any stool softener drugs, or any weight losing drugs? No. Did you lose any weights in this No. session? No. Okay. Regarding examination, you want to see the pulse, skin turgor. Pulse, skin turgor, nutritional status, then Right. eyes, tongue, Okay. and tummy, abdomen, any tenderness, Okay. any mass, and any distension. Okay. And in the meantime, I'd like to ask you that you have any jaundice or not? No. Or No. what about your waterworks? Water work is fine. You have 2 minutes left. Okay. And so, do you have any concern? My concern is why I'm having this loose motion. How can you help me? Okay. Uh,
I think that you have diarrhea. We call it acute diarrhea. That is, you say that you are suffering from it from 3 days, and you have some tummy pain and some feverish also. And you also give me the history that you have taken a seafood, and that may contain some toxins that make your bowel irritable, and that causes a secretion of more fluids from your in gut, and that passes from your stool. And as it may be so as it is a infective cause, or I'd like to admit you in the hospital, and I'd like to give some uh, IV fluids, intravenous fluids, to make you rehydrate or your fluid status normal. And in the uh, in the meantime, I'd like to test your stool and your some blood tests, like your to check your kidney functions and your uh, blood salt functions. Is that okay, ma'am? Yes. Do you have any other queries? Okay. Okay. Thank you. Time is up. So, what is your diagnosis? So my diagnosis is it is a acute diarrhea, most likely caused by the seafood intake. Uh, Okay. So, how will you investigate? I'd like to test you. I'd look in admit her to the Okay. hospital for the for the correction of his dehydration, Okay. and I'd like to test his stool, RME and culture, and serum creatinine, electrolyte, to check his kidney function and electrolyte functions. Okay. Okay. Thank you. Okay. Will you give the antibiotic to the patient? Uh, no, as it is an acute conditions, I'd like to rehydrate her first, and it is most of the time it may be corrected by only correcting the fluid status. But if the stool Armenian culture reports causes any organisms, and that shows any sensitivity to any antibiotics, then I use antibiotics. থ্যাংক ইউ হিস্ট্রির মধ্যে এখন মেইন থিমটা এখানে হচ্ছে যে আপনাকে স্টেশন 5টা 5-এর একটু একটু ফ্লেভার দেওয়া আর কি। স্টেশন 5-এর হিস্ট্রিটা কিন্তু একটু পেস্ট হতে হবে। হ্যাঁ, যেমন আপনি যখন পেশেন্ট ইনিশিয়াল হিস্ট্রি নিলেন, পেশেন্ট যে কথাগুলো বলছে সেই কথাগুলো আপনি আবার রিপিট করেছেন, তাই তো? এটা মানে জি হচ্ছে জি যে আপনি একই ইনফরমেশন বারবার বললেন, সে একবার বললো, আপনি একই জিনিসটা তাকে রিপিট করে বললেন প্রথমবার, তাই না? এটাতে জি কিন্তু জি আপনার ভ্যালুয়েবল টাইম কিছু নষ্ট হইলো। আর ওখানে আপনার একটু পেস্ট হতে হবে যে আপনি পেশেন্ট যেটা বলে ফেলছে সেটার বাইরে আপনি কিছু জিজ্ঞেস করবেন। যেমন হচ্ছে আপনি জিজ্ঞেস করতে পারতেন যে তার ফ্রিকোয়েন্সি কয়বার হচ্ছে, অ্যামাউন্টটা কেমন, হ্যাঁ? আপনি তাহলে সিভিয়ারিটি বুঝতে পারতেন। সিভিয়ারিটি বোঝাটা yes. ইম্পর্টেন্ট এখানে। কাজে আপনি তার সে কয়বার করতেছে দিনে, ফ্রিকোয়েন্সি কেমন, দিনে কয়বার করতেছে, তার হচ্ছে অ্যামাউন্ট কেমন এবং ব্লাড যায় কিনা। হুম, এটা কি ইনভেসিভ ও টাইপ, ব্লাডটা জিজ্ঞেস করা হয়নি, ইয়েস ইয়েস। ইনভেসিভ টাইপ এবং অ্যামাউন্ট এবং ফ্রিকোয়েন্সি, এই তিনটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডায়রিয়া ক্ষেত্রে। টু অ্যাসেস দ্য সিভিয়ারিটি, এটা একটা গেল। সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে, প্রথমটা হচ্ছে আপনার সিভিয়ারিটিটা অ্যাসেস করা, সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে আপনার তার কজটা বের করা। হ্যাঁ, একিউট ইনফেক্টিভ ডায়রিয়া বলতে এখন মেইনলি যেটা বোঝায় হচ্ছে একিউট ডায়রিয়া মানে হচ্ছে মেইনলি ইনফেক্টিভ কজ। ইনফেক্টিভ ছাড়াও দু একটা কজ হতে পারে, বাট মেইনলি ইনফেক্টিভ। এখন এই ইনফেক্টিভ কজ যেটা যদি আমাকে খুঁজতে হয়, তাহলে আমাকে ফুড হিস্ট্রি, আপনি যেটা বললেন যে আনইউজুয়াল ফুড, সেটা বলে সাথে সাথে আপনি ওই যে কিছু স্পেসিফিক টাইপের ফুড আছে যেগুলোতে আপনার বেশি ডায়রিয়া হয়। যেমন একটা হচ্ছে যে ওইখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ভমিটিং নজিয়া, আপনি যেটা জিজ্ঞেস করেন সেটা ইম্পর্টেন্ট। কারণ যদি এগুলো টক্সিন মেরিয়েটেড হয় সেগুলো হচ্ছে আপনার ভমিটিং বেশি হয়। হ্যাঁ, ভমিটিং মোর প্রমিনেন্ট ভমিটিং নজিয়া থাকে। আর যেগুলো আপনার মেইনলি গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস করে, ইনফেকশন করে, সেগুলো মেইনলি হচ্ছে যে আপনার লুজ মোশনটা হয়, এইটা একটা।
সেকেন্ড হচ্ছে কনসিস্টেন্সির সাথেও সে ওয়াটারি, একদম ওয়াটার নাকি সে তার সাথে স্লাইম যায় কিনা এটা জিজ্ঞেস করা। সেকেন্ড হচ্ছে ফুড, কোন টাইপের ফুড সে খাইছে। আনইউজুয়াল ফুড জিজ্ঞেস করা তো ঠিক আছে, বাট সে কোনো স্ট্রিট ফুড খাইছে কিনা, হ্যাঁ, সি ফুড খাইছে কিনা, হ্যাঁ, বা অথবা ফ্রাইড রাইস খাইছে কিনা, এই টাইপের কয়েকটা ফুড জিজ্ঞেস করা স্পেসিফিক্যালি, বিশেষ করে সি ফুডটা ওদের দেশে, মানে এই পেশেন্টটা সি ফুড খাইছে, সি ফুডের থেকে হচ্ছে। আচ্ছা, এটা একটা। সেকেন্ড ইস্যু হচ্ছে টু সি দ্য কমপ্লিকেশন। এর মধ্যে আপনি যেটা ওয়াটার ওয়ার্ক, এটা শুধু স্পেসিফিকলি না বলে ইজ দেয়ার এনি চেঞ্জ ইন অ্যামাউন্ট, কালার আর কনসিস্টেন্সি, হ্যাঁ, বিশেষ করে অ্যামাউন্ট। আমরা কি চিন্তা করি, যে কোনো একিউট ওয়াটার ডায়রিয়া এক নম্বর ভয় হচ্ছে তার রেনাল শাটডাউন হলো কিনা, একিউট রেনাল ফেলিউর হলো কিনা, প্রি রেনাল ফেলিউর হলো কিনা। Yes. সো সেটাকে আমাকে অ্যাসেস করতে হবে। শুধু হোয়াট অ্যাবাউট ওয়াটার ওয়ার্ক না বলে বলতে হবে যে হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ইজ দেয়ার এনি চেঞ্জ ইন অ্যামাউন্ট অফ ইউর ওয়াটার ওয়ার্ক রিসেন্টলি। Amount of pure water. হ্যাঁ, তাহলে আমি বুঝতে পারবো একেআই। এটার উপর বেসিস করে আমাকে ডিসিশন নিতে হবে পেশেন্টকে আমি সব ডায়রিয়া পেশেন্ট আমি অ্যাডমিট করবো না। এখানে কিন্তু ওরা আপনাকে দুইটা জিনিস দেখবে, যে আপনি পেশেন্টকে অ্যাডমিট করবেন কিনা, পেশেন্টকে অ্যান্টিবায়োটিক দিবেন কিনা, এই দুইটা কোশ্চেন অ্যারাইজ করবে লাস্টে যখন আপনি জাজমেন্টের কোশ্চেন আসবে। যাই হোক, পরে এই ওয়াটার ওয়ার্কের কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট একেআই হয়েছে কিনা এটা বোঝার জন্য। এবার আসেন হচ্ছে আপনি যেটা কোশ্চেন করছেন একটা, যেটা খুব বেশি জরুরি কিনা, যেমন ওয়েট লস। 3 দিনে কি ওয়েট লসে কোনো দরকার, মানে 3 দিনের ডায়রিয়া যদি এটা ক্রনিক ডায়রিয়া হয়, যেমন এর আগের কেসটা 3 মাস ধরে ডায়রিয়া, ওইখানে ওয়েট লসটা ইম্পর্টেন্ট। এই 3 দিনে ওয়েট লসটা কি খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট? মানে আপনাকে ওই তো acute severe মানে ওয়াটার লস হলে পরে ওয়েট লস পাই, হ্যাঁ, এই জন্য সেটা কি আমাকে কোনো কিছুতে গাইড করবে, মানে আমার গাইড এটা দিয়ে করবে অ্যাকিউট ক্ষেত্রে খুব একটা করবে না। করবে না। এই জন্য এইসব এই কোশ্চেন গুলো একিউটে করে আমার যেহেতু লাভ নাই, যে কোশ্চেন করে আমার লাভ নাই সেই কোশ্চেন করা মানে হচ্ছে আমার টাইম নষ্ট হবে। হ্যাঁ, যে আমার ওই Yes, টাইমটা আমি yes. অন্য একটা কোশ্চেন করে বা অন্য একটা এক্সামিন করে কিন্তু আমি আমার টাইমটাকে সেভ করতে পারবো। এই জন্য আননেসেসারি কোশ্চেন করা। অনেকে দেখা গেছে যে একিউট ডায়েটের ক্ষেত্রে এইসব কেসে, চেন্নাইতে কেসটা দেয়, তার সিলিয়াক রিলেটেড কোশ্চেন করে, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে তার বিভিন্ন ধরনের সেক্সুয়াল হিস্ট্রি নিচ্ছে, এইডস এইচআইভি হিস্ট্রি নিচ্ছে, হ্যাঁ, তার ব্যাকগ্রাউন্ড যদি এইচআইভি থাকে সেটা অন্য হিসাব, বাট তার সেক্সুয়াল হিস্ট্রি নেওয়ার তো এখানে কোনো সুযোগ নাই একিউট ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে। অনেকে এগুলোও নেয় No, এজ এ পার্ট অফ, মনে করে স্টেশন 2 এর পার্ট মনে করে। বাট এখানে থিমটা বুঝতে হবে, এখানে থিমটা ওরা চাচ্ছে যে আপনি একিউট ডায়রিয়াটা কিভাবে আপনি পেশেন্টকে হ্যান্ডেল করেন। একটা একিউট ডায়রিয়া নিয়ে আসছে, সেটা ইনফেক্টিভ কজ, ইনফেক্টিভের সোর্সটা খোঁজার চেষ্টা করা এবং তার একিউট রেনাল শাটডাউন হয়েছে কিনা সেটা খুঁজে বের করা, এখানে ইস্যু। সেখানে হচ্ছে ফিভারের কথা জিজ্ঞেস করা উচিত, যেহেতু ইনফেকশন হলে ফিভার থাকবে, অ্যাবডোমিনাল পেইনটা জিজ্ঞেস করা উচিত। আর এক্সামিনেশনের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে লেভেল অফ, আপনি যেটা বলেন ডিহাইড্রেশন, এর মধ্যে স্কিন কার্গার তো অত ভালো বোঝা যায় না, মেনলি হচ্ছে টাং দেখতে হবে পরীক্ষার সময়, টাং দেখবেন, পাস দেখবেন, আই দেখবেন শাঙ্কে নাই আছে কিনা। এর সাথে সাথে yes. পাস আপনি বলছেন যে বিপিটা বলেন নাই, ব্লাড প্রেশার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তাই না? শকে আছে কিনা পেশেন্ট, পালস দিয়ে তো আইডিয়া করা যায়, বাট বিপিও দেখতে হবে, বিপি বোথ সিটিং এবং স্ট্যান্ডিং। প্লাস হচ্ছে তার হচ্ছে ভাইটালসের মধ্যে টেম্পারেচার, ফিভার আছে কিনা, ফিভার হলে আমি ইনফেক্টিভ মনে করবো। অ্যাবডোমিনালকে আপনি পালপেট করবেন অবশ্যই, যেটা অ্যাবডোমিনাল পেইন যদি বলে অবশ্যই অ্যাবডোমিনাল টাচ করে দেখবেন এই পেশেন্ট। তো এটা গেল আমার এক্সামিনেশন, কারণ এক্সামিনেশনের জন্য আমাকে আলাদা মার্কস দিবে ওরা। আচ্ছা, আর পরীক্ষার সময় এই কেসগুলো ইউজুয়ালি ডামি কেস দিবে, একেবারে ডিহাইড্রেটেড সিভিয়ারলি ডিহাইড্রেটেড পেশেন্ট নিশ্চয়ই শোয়াই দিবে না। কাজেই এটা মাইল্ড অথবা একদম নর্মাল একটা পেশেন্টকে দিবে, তার ডায়রিয়া নিয়ে আসছে, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আপনার ভর্তি করতে হবে না। তো এই পেশেন্টের যেহেতু আপনি রেনাল ফাংশন ভালো যদি থাকে, তার যদি মাইল্ড ডিহাইড্রেশন থাকে বা ডিহাইড্রেশন যদি এরকম না থাকে, যেহেতু ডামি কেস, সেক্ষেত্রে ভর্তি করতে দিবেন না। ভর্তি হলে কিন্তু আরেকটু আপনার জন্য এটা ডিসক্রেডিট হবে। ওদের তো হসপিটাল ফ্যাসিলিটিতে একদম নির্দিষ্ট ক্রাইটেরিয়া থাকে। আপনি পেশেন্ট যদি একেআই হয়, পেশেন্ট যদি শকে থাকে, সিভিয়ারলি ডিহাইড্রেটেড হয়, দেন ইউ ক্যান গো ফর আইভি, আদারওয়াইজ ওরাল স্যালাইন দিবেন। অ্যান্টিবায়োটিক দিবেন কিনা এখানে কিছু, যেহেতু তার ফিভার আছে, অ্যাবডোমিনাল পেইন আছে, এইসব ক্ষেত্রে আপনি অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারেন। অ্যান্টিবায়োটিক চয়েস তো এক এক সময় এক এক দেশে এক এক রকম। ওভারঅল আমরা আগে যেটা ট্রেডিশনালি প্র্যাকটিস করতাম ডায়রিয়ার জন্য, সিপ্রোমেট্রো, হ্যাঁ, সিপ্রোমেট্রো দিতে পারেন। তাহলে অ্যান্টিবায়োটিকের জন্য যেটা বলে যে যদি অ্যাবডোমিনাল পেইন এবং ফিভার থাকে, দেন ইউ ক্যান গো ডু এম্পেরিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক। সাথে আপনি তো স্টুলারি করবেন অবশ্যই, পরবর্তীতে স্টুলারি করবেন, ইলেকট্রোলাইট দেখবেন, ক্রিয়েটিনিন দেখবেন, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। স্টুলারি এবং হচ্ছে কালচার, সাথে ক্রিয়েটিনিন, ইলেকট্রোলাইট, এগুলো দেখবেন। এই হচ্ছে একিউট ওয়াটার ডায়রিয়ার ইস্যু। অবশ্যই একে এই কথাটা বলা যাবে না, কারণ এটাই ওরা খুঁজে যে আপনি একে মাথায় রাখেন কিনা, ফুড সোর্সটা খোঁজেন কিনা, এটা একটা ইস্যু। ট্রাভেল হিস্ট্রিটা নেওয়া উচিত অবশ্যই, রিসেন্টলি কোথাও ট্রাভেল করছে কিনা, এটা কোন টাইপের ফুড খেলো রিসেন্টলি। ব্যাকগ্রাউন্ড ডিজিজের মধ্যে ডায়াবেটিস জিজ্ঞেস করতে পারেন, ডায়াবেটিস তো অনেক সময় ইমিউনো সাপ্রেস থাকে। আর এই, ঠিক আছে ভাইয়া, কোনো কোশ্চেন আছে এটা নিয়ে?
বা অন্য কারো কোনো কোশ্চেন আছে একিউট ওয়াটারি ডায়রিয়া নিয়ে? এটা কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং কেস এবং পরীক্ষা আসে। তো সেক্ষেত্রে আমি পেশেন্টকে অ্যাডভাইস কি দেবো যে টেস্ট করে তারপর রিপোর্ট নিয়ে তখন পরবর্তীতে ইয়ে করবো, মানে এক্ষেত্রে তাহলে পেশেন্টকে তো আমি অ্যাডমিশন করছি না, হ্যাঁ। হসপিটাল এডমিশন করছি না, মানে নর্মাল ক্ষেত্রে যেটা চেন্নাই ক্ষেত্রে থাকবে, যেটা ডামি কেস গুলো থাকবে, হুম সেক্ষেত্রে তাহলে আমাদের পেশেন্ট গুলোকে আমি ইয়ে করছি না, মানে অ্যাডমিশন করছি না, হুম তাহলে পেশেন্টকে আমি অ্যাডভাইস কি দেবো? আপনি বলবেন যে আই এম গোইং টু রান সাম টেস্ট ইন আর্জেন্ট আউটপেশেন্ট বেসিস। হ্যাঁ, আউটপেশেন্ট বেসিস। I would advise you to take regular oral saline, and I will prescribe you some antibiotics. Yeah? And after getting all the results, we'll make it multidisciplinary team, including gut doctor and also your GP, to give to manage you properly. এটা বলে ওকে করতে হবে যে আপনি পরীক্ষাগুলো করে ফেলবেন, আপনি ওরাল স্যালাইন দিবেন, দেন আমরা রেজাল্ট পর্যন্ত ওয়েট করবো। And in real exam, আমি in session 5, during examination, I can talk to patient. Yes, you can, but অনেক সময় দেখা যায় যে But অনেকে অসকালটেশন করার সময় কথা বলে, বা oh, দেখা যায় অনেক সময় হ্যাঁ অসকালটেশন সময় বা হার্ট মারমার শুনতেছে, এর মধ্যে কোশ্চেন করতেছে, এটা করা যাবে না। আপনি পাস দেখার সময় জিজ্ঞেস করতে পারবেন, কিন্তু পাস গোনার সময় আপনি জিজ্ঞেস করতে লস না। আপনি পাস গোনার সময় কথা বলে যদি আপনি পাস একটা বলে দেন, ওরা কিন্তু খেয়াল করবে যে আপনি পাস দেখার সময় কথা বলতেছেন। তাহলে কি দেখার সময় কথা বলা যাবে, যেমন আপনি যদি ধরেন এনিমিয়া দেখতেছেন, দেন ইউ ক্যান টক। আপনি ডিহাইড্রেশন দেখতেছেন, ইউ ক্যান টক। আপনি লিম নোড দেখতেছেন, ইউ ক্যান টক। But during pass measurement of the pass, or also in case of auscultation, abdominal palpate করতেছেন, you can talk. হ্যাঁ, এই জন্য প্র্যাকটিস করে করে আপনি এমন একটা সিস্টেম ডেভেলপ করবেন যে আপনি কোন সময় আপনি কথা বলবেন, এবং ওই সময়ে এমন কোশ্চেন আমি করতাম যেটা, যে ওই টাইমটায় এমন কিছু কোশ্চেন করবো যেগুলোতে আমার বেশি মাথা খাটাইতে হবে না, লাইক স্মোকিং হিস্ট্রি, অ্যালকোহল হিস্ট্রি, অথবা তার ড্রাগ হিস্ট্রি, যেগুলো পেশেন্ট বলতে থাকবে। হ্যাঁ, অথবা ফ্যামিলি হিস্ট্রি, এগুলো জিজ্ঞেস করলে কিন্তু আপনার খুব বেশি এখানে কনসেন্ট্রেশন দেওয়ার নাই। বাট আপনি যদি খুব ইম্পর্টেন্ট হিস্ট্রি ওই সময় জিজ্ঞেস করেন, আপনি কিন্তু মিস করতেও পারেন। বুঝতে পারছেন? যেগুলো একদম গদ বাঁধা কোশ্চেন আছে না, যেগুলো করতে হয়, সেগুলো ওই সময় করবেন এক্সামিনেশন করার সময়, তাহলে আপনার টাইমটা সেভ হবে। আর ওই যে বললাম না, আপনি যেটা করছেন ভাইয়া, যে পেশেন্ট ইনফরমেশনটা আবার একটু রিপিট করছেন স্টেশন 2 এর মতো, স্টেশন 2 তে করলে দ্যাট ইজ ওকে, বাট ইন কেস অফ স্টেশন 5 আপনার এটা করার সুযোগও থাকবে না, সময়ও থাকবে না। স্টেশন 5 একটু পেস্ট আপ হতে হবে এবং একদম ফোকাসড হতে হবে। আননেসেসারি বেশি কোশ্চেন করা যাবে না। দেখবেন যে টাইম একদম মুহূর্তের মধ্যে চলে গেছে, ঘন্টা পড়ে গেছে। আর মেইন তো কনসার্ন যদি আপনি মিস করেন, তাহলে তো পাস করা হবে না। নাইমা আপা কি আছেন? জি আছি ভাইয়া, আছি। আপা, আপনার কথাটা আমি একটু কম শুনতেছি, কারণ আজকে আমার হেডফোনটা কাজ করতেছে, অন্যদের কথা আমি শুনতেছি। আপনি কি দূরে আছেন? না, আমি তো কাছেই আছি। এখন কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আপনাকে একটা কেস দেই। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা দেখেন, কেস 4। আচ্ছা, তাহলে একটু 1-2 মিনিট সময় নিই নাকি? হ্যাঁ, শিওর, সময় নেই। আপনার শেষ হলে আমাকে বলুন। আচ্ছা, জি।
আচ্ছা, এটা কি স্টেশন 2 না 4 5? হ্যালো, হ্যালো। হ্যাঁ, হ্যালো, হ্যাঁ। আপনার রিভিউ আপনি 2 হিসেবে করেন এটা। কি 2 হিসেবে? হ্যাঁ, 2 হিসেবে করেন। আচ্ছা। আচ্ছা, তাহলে আপনি 10 মিনিট আর হচ্ছে 2 মিনিট। টোটাল 12 মিনিট সময় পাবেন। একটু আচ্ছা, দাঁড়ান। টাইমটা দিই। একটু ওকে, স্টার্ট। okay. Hello, good evening. You must be, I am Dr. Jordar, one of the doctor today in this clinic. You must be Mr. Alex Hart, 45 years old. Am I right? Yes, doctor, you're right. Okay. I got a letter from your GP that you are suffering from diarrhea for the last 9 months. Would you please elaborate me your symptoms for me? Yes, doctor, you know that I'm diabetic and I'm taking insulin for a long time, and I don't know what happens to me for the last 9 months. I'm having loose motion, and for that reason, I went to GP and had taken some antibiotics for several times, but it's not working, and that's why I'm here, doctor. Okay. Can you please tell me how did it start? Is it start? Uh, that mean I want to say, is it start suddenly? That before this 9 month, you don't have this kind of symptom ever, I don't, I or this is the first time? I don't want to tell you that this actually is happening suddenly. It occurs more gradually and increasing day by day. Okay. So before this 9 month, you were 9 month, you were okay, like you didn't have this kind of bowel symptom before this 9th month. No, Okay. May I know how many times do you have to open your bowels in a day? about 4 to 5 times. Is it it is soft or loose or hard? It's loose. uh, Loose. Any associated blood, No, any mucus? no, Okay. Any tummy pain associated with the motion? no. Have you ever feel that you have some intense tummy pain that relieved after after your motion? No, Uh, okay. And any um, before occurring the motion, do you have any feeling of any urgency? no. Okay. So okay, then any associate any upper tummy pain or any discomfort? No. Okay. uh, mm, uh, okay, then I want to ask you a series of questions that may or may not be related with your symptoms, but it would like to help me to reach out the diagnosis. So apart from this tummy pain, do you have any weight loss or weight gain? No, I don't. Yes, I lost few kg weight, about 5 kg weights in last 4 months. Okay. Is it intentional? No, Okay. Do you have any weather preference? no, Okay. Any unusual shakiness of your hands? Have you ever noticed? no, Okay. Any
cough or any shortness of breath ever? No. Any racing or pressing of your heart? No. Any problem with your water work? No. Any joint pain? No. Any rash in any part of your body? No. Okay. So apart from this diabetes, do you have any other known illness? No. For how long are you diabetic? For last 10 years. 10 years. Okay. Do you know that is it type 1 diabetes or type 2 diabetes? No, I Have don't you? know. Okay. Are you taking insulin or any oral medicine? I'm taking insulin. Okay. Do you regularly visit your eye clinic, kidney clinic? Yes. Okay. So are you compliant with the insulin? You know the correct way of taking insulin? Yes, I know. Okay. May I know your last HbA1c? 8.5. Okay. So it is mildly a bit high, I think. So I'd like to refer you to the diabetic clinic so that the dose of your insulin may need to be adjusted. Okay. Okay. So apart from this, any known surgical history, any surgery in the last years, No. last few years? Okay. Any hospital admission? No. Okay. So do you have any with whom do you live with? Sorry. Whom do you live with? Your No, family members? I'm living with my wife. Okay. Is any of your other family members, like your parents or your any siblings, have this kind of problem? No. This okay. Any known family history of bowel cancer? No. Okay. Okay, then may I know your apart from insulin, what other medicine are you taking right now? Other than insulin, I'm not taking any other medication. Okay. I would like to ask a bit more that do you have any feelings or any tingling or numbness of your feet? Yes, I have. Okay. Uh, uh, for how long? For last 2 years. Okay. Do you ever tell your GP Yes. for your? Yes, I told my GP and he gave me some vitamins. I'm taking these Okay. vitamins. Okay. So now this problems has been a little bit resolved. Yes, little bit. Okay. Or any problem with your vision? Yes, my GP said that I have some changes in my visions. My eye doctor said that there has been some changes due to diabetes. Okay. Okay. Apart from this, do you have any unusual pain in your muscles or ache? Have you ever No. noticed? Okay. Okay. Do you taking any anti-ulcer medicines? No. Uh, okay. Or any? May I know what about your mood? Hello. Sorry. May I know what about your mood? Food. Mood. I mean, do you take any mood elevating or any? Are you No. depressed or ever take any Voice. antidepressant medicine? No, but I feel low mood. I have so low mood. Okay. Okay. Do you take any painkiller in the recent time? No. Okay. So uh, now I'm now going to summarize your problems that you are suffering from diarrhea for the last 9 months.
it is 4 or 5 times, and it is loose in consistency, and you are diabetic for the last 10 years. And apart from this, you have some weight loss for the last 4 months. Do you have any other issues that any other problems that you would like to add? No. Okay. So do you smoke? No, I don't smoke. Do you drink alcohol? No. Okay. So, Mr. Alex, after talking with you and examining, after talking with you, I have some possibilities in my mind that most probably your diarrhea, you are suffering this diarrhea for the last 9 months, is probably associated with your diabetes. Okay. There are some complications associated, there are many complications associated with diabetes, as like you are suffering from your eye problems and some burning sensation. In the medical term, we call it peripheral neuropathy. So uh, your diarrhea may be associated with the complication of due to the complication of your diabetes. But before confirming it, or before reaching the diagnosis, I would like to run some blood test, and maybe you need some scan of your tummy, and after that I could confirm you that what's going on. Do you have any other concern? No, thank you. Okay, thank you. Okay. এতদিন পরে কথাতে সব আটকাই যাচ্ছে, মুখে কথা কিছুই তাই প্র্যাকটিস সময় করা লাগবে। হয়নি আসলে। নতুন করে করে তো। আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনার হিস্ট্রি আমি রোজা ছিলাম তো, এই জন্য সব এলোমেলো লাগছে। ডিউটিগুলো যাই বলেন হোক। তো একটু। আচ্ছা, জি। কোনগুলো? ডিফারেনশিয়ালস কি কি আপনার হিস্ট্রি থেকে? ডিফারেনশিয়ালস একটা হতে পারে যে মাইক্রোস্কোপিক কোলাইটিস কি আসবে? মাইক্রোস্কোপিক কোলাইটিস কেন বলবেন? ডায়রিয়া, পিপিআই অবশ্য না, সে পিপিআই বা ইয়ে খাওয়ার কোনো হিস্ট্রি ওনার দেয় না এই পেশেন্ট। আর ইনফেক্টিভ তো হবে না। আইবিএস টা হতে পারতো, কিন্তু আইবিএস এর যে টামি পেন বা বাউল চেঞ্জ ওরকম বলে নাই পেশেন্ট। আর কিছু? আভিআইপি ওমার জন্য আমি এক্সক্লুড করি নাই পেশেন্টকে, ওই যে বলি নাই যে এরকম লার্জ আইবিএস বলাটা ডিফিকাল্ট না, 5 কেজি ওয়েট লস হয়েছে তার। ওয়েট লস আছে, হ্যাঁ। লিম্ফোমা বা ইয়ে বলা যেতে পারতো। এত কঠিন ডায়াগনোসিস আপনি ডায়াবেটিস সাথে রিলেটেড করে বলেন। কোলনিক ক্যান্সার আসবে ডায়াবেটিসের সাথে? সিএ কোলন না, না ডায়াবেটিসের সাথে না, আলাদা ডিডি হিসেবে। কিন্তু আলাদা সিএ কোলন 9 মাস ধরে এতদিন? ওয়েট না, তার আগে আসলে অন্যান্য মানে সাথে আরো কিছু থাকা দরকার ছিল। তাহলে আপনার এখানে মাথায় আসছে ডিফারেনশিয়াল গুলো অত স্ট্রং না, এজন্য আপনি ধরতে পারেন না। ডায়াবেটিসের সাথে রিলেটেড যদি আপনি চিন্তা করেন, এক নম্বর হতে পারে যে যেহেতু তার আদার কম্পোনেন্ট গুলো আছে, নিউরোপ্যাথি আছে, ইট ক্যান বি অটোনমিক নিউরোপ্যাথি। ডায়াবেটিক অটোনমিক নিউরোপ্যাথি ক্যান অলসো প্রেজেন্ট এজ ক্রনিক ডায়রিয়া। এটা একটা। আমি এটাকেই বলতে চাইছি যে অটোনমিক নিউরোপ্যাথি টার্মটাই মাথায় আসছিল না, একবার মাথায় এসে ভুলে গেছি। আর কিছু আর কি হবে? মানে এটাতে এক নম্বরে লিখি অটোনমিক নিউরোপ্যাথি ডায়াবেটিক রাখলাম। পেশেন্টদের ইমিউনো সাপ্রেস থাকে সবসময়, তাই না? স্মল বাউল ব্যাকটেরিয়াল ওভারগ্রোথ হতে পারে। ওভারগ্রোথ, আচ্ছা। ওইটা একটা পসিবিলিটিস। এখন অনেক সময় ডায়াবেটিস পেশেন্টদের কি কারণে ডায়রিয়া হয়? অনেক সময় দেখা যায় ডায়াবেটিক পেশেন্টদের অনেক সময় মেটফরমিন খায়, যদি এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে না, সেক্ষেত্রে মেটফরমিনের কারণে অনেক সময় ক্রনিক ডায়রিয়া হয়। কাজেই এখানে যেটা দুইটা আসবে, ডায়াবেটিস অটোনমিক নিউরোপ্যাথি, স্মল বাউল ব্যাকটেরিয়াল ওভারগ্রোথ, এই দুইটা ইম্পর্টেন্ট। তাতে সিলিয়াক ডিজিজ হতে পারে। হ্যাঁ, আপনি যেহেতু জানেন না তার টাইপ 1 নাকি টাইপ 2 ডায়াবেটিস, যদি আপনি সেটা যদি ইয়ে করতে হয়, আপনি জিজ্ঞেস করতে পারতেন যে প্রথম থেকেই সে ইনসুলিন নেয় কিনা। যদি প্রথম থেকে ইনসুলিন নেয়, then it more likely to be this is type 1. এবং তার টাইপ 1 এর সাথে সিলিয়াক অ্যাসোসিয়েশন থাকতে পারে, এটা একটা হতে পারে। আর আপনি যেটা হিস্ট্রির মধ্যে যেটা আপনি নেন নাই, সেটা হচ্ছে ডায়রিয়া। আপনি মেইন যেটা ইস্যু, ডায়রিয়াতে ব্লাড যায় কিনা, এটা একটা
সেকেন্ড বলছি হ্যাঁ, কিন্তু ব্লাডের কথাটা আসে। সিয়াটোরিয়াটা আপনি জিজ্ঞেস করেন। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, ডিফিকাল্ট টু কোনো ফ্লাশ। foul smelling, bulky, sticky to the pen, হ্যাঁ, difficult to flash away, floating on the water, হ্যাঁ, অথবা প্যান, এগুলো একটু আপনাকে জিজ্ঞেস করলে আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন যেটা কি মেল অবজেক্টিভ টাইপ। অনেক সময় দেখা যায় যে কিছু ধরনের ডায়রিয়া, প্যানক্রিয়াটিক ডায়রিয়া কিন্তু স্টিয়াটোরে নিয়ে আসে, এটাও একটা কজ হতে পারে, ঠিক না? সেকেন্ড ইস্যু হচ্ছে যে আপনি এটা হচ্ছে অন্যান্য কজগুলো আপনি টুকটাক জিজ্ঞেস করছেন। ডায়াবেটিসের মধ্যে আপনি ডায়াবেটিস তার আনকন্ট্রোল, এটা একটা ইস্যু। সেটা আপনি নিজে রেফার করলে হবে না, তার কজগুলো খুঁজতে হবে যে কি কারণে তার আনকন্ট্রোল হয়ে যায়। আপনি ইনসুলিনের কমপ্লায়েন্স জিজ্ঞেস করছেন, তো তার ডায়েট লাইফস্টাইলটা একটু জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, সে ডায়েট লাইফস্টাইলে কমপ্লায়েন্ট কিনা, সেটা একটু জিজ্ঞেস করা উচিত। সে রেগুলারলি তার আচ্ছা ডায়াবেটিক নার্সের কাছে যায় কিনা, সেটা একটা ইস্যু। টেকনিকের কথা জিজ্ঞেস করছেন। আর আই ক্লিনিকে, কিডনি ক্লিনিকে যায় কিনা জিজ্ঞেস করলে কিন্তু আপনার ইয়ে হবে না, আপনাকে জিজ্ঞেস করতে হবে তার লাস্ট কিডনি ফাংশন কেমন ছিল, হ্যাঁ, অথবা তার আইতে, আচ্ছা যদি বা আইতে পরে আমি বলে দিছি যে আইতে কোনো চেঞ্জ পাওয়া গেছে না, ডায়াবেটিক চেঞ্জ পাওয়া গেছে কিনা। আর আপনি ওই নিউরোলজিক্যালি এটা জিজ্ঞেস করছেন, সেটার জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিব যে আপনি বার্নিং পেইন এগুলো জিজ্ঞেস করছেন, বাট অটোনমিক কম্পোনেন্ট গুলো জিজ্ঞেস করতে হবে। অটোনমিক কম্পোনেন্টের মধ্যে হচ্ছে ব্লোটিং, ওই যে সোয়েটিং হ্যাঁ, ব্লোটিং সোয়েটিং, ওগুলো। ব্লোটিং, গ্যাস্ট্রোপ্যারেসিস, ইরেকটাইল ডিসফাংশন, তারপর হচ্ছে ব্লাডারের সমস্যা, যে হেজিটেন্সি অথবা ফ্রিকোয়েন্সি, এগুলো জিজ্ঞেস করতে হবে। তাহলে আপনি অটোনমিক কম্পোনেন্টটা ধরতে পারবেন। তো এটা একটা ইস্যু, কারণ অটোনমিক নিউরোপ্যাথি একটা ইম্পর্টেন্ট কজ। আর তাহলে এই জিনিসগুলো আপনি মিস করছেন। তারপর আর জি ক্রনিক কমপ্লিকেশন মধ্যে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ডায়াবেটিক পেশেন্ট দেখি ম্যাক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশন মধ্যে চেস্ট পেইন জিজ্ঞেস করা উচিত, অ্যাটলিস্ট পেরিফেরাল আর্টারিটিসের জন্য তার ক্লাউডিকেশন পেইন আছে নাকি জিজ্ঞেস করা। মানে ওভারঅল শুধুমাত্র আপনি ডায়রিয়া কনসার্ন হলেও আপনাকে ডায়াবেটিসের আদার যে মাইক্রো এবং ম্যাক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশন গুলো একটু জিজ্ঞেস করে নিতে হবে, এবং জি ডায়াবেটিসের সাথে রিলেটেড কোনো ডায়রিয়া কজ গুলো এটা আপনি বলে, বুঝা গেছে? কাজেই ওই জি জিনিসগুলো জি। একটু মাথায় রাখবেন। আরো কোনো কোশ্চেন আছে এটা নিয়ে? আচ্ছা ভাই, এই পেশেন্টের লাস্টের যে পেশেন্টটা, ওনার কি কোনো টামি পেন ছিল? মাইল্ড টামি পেন, ওরকম টামি পেন ছিল না। আচ্ছা আচ্ছা। আমি এখানে জিজ্ঞেস করছিলাম যে ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস কি ওরকম তো তাহলে আনা যাবে না, যেহেতু মাইল্ড টামি পেন। হ্যাঁ, এখন যদি ওই যে টাইপ 1 মানে ইনসুলিনে যদি সে থাকে, প্রথম কথা হচ্ছে এটা, এবং তার যদি অ্যাবডোমিনাল পেইনটা প্রমিনেন্ট হয়, স্টিয়াটোরিয়া যদি থাকে, অনেক সময় অ্যাবডোমিনাল পেইন থাকে না, হ্যাঁ, শুধুমাত্র স্টিয়াটোরিয়াও যদি থাকে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই প্যানক্রিয়াটিক ডায়াবেটিস বলা যেতে পারে। ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস ডায়াবেটিস এটা হতে পারে, এটা একটা ডিফারেন্সিয়েশন হতে পারে ভালো। কিন্তু আপু তো এটা ইভালুয়েট করে নাই যে ডায়রিয়াটার প্যাটার্নটা কেমন, এটা কি মেল অবজেক্টিভ টাইপ। কারণ এখানে দুইটা জিনিস, মেল অবজেক্টিভ টাইপ ডায়রিয়া কিসে হবে ডায়াবেটিসের সাথে, একটা হচ্ছে স্মল বাউল ব্যাকটেরিয়াল ওভারগ্রোথে মেল অবজেকশন টাইপ হবে, আর হচ্ছে ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস অথবা প্যানক্রিয়াটিক ডায়াবেটিস এর কারণে। আর অটোনমিক নিউরোপ্যাথির কারণে যে ডায়রিয়া গুলো হয় সেগুলো মেল অবজেকশনের মতো না, সেগুলো নর্মাল যে ডায়রিয়া লুজ মোশন টাইপের হয়। আর আরেকটা হচ্ছে যে ম্যাটফর্মিনের জন্য যে ডায়রিয়াটা, সেটাও নর্মাল ডায়রিয়ার মতো। ক্যারেক্টার অফ দ্য ডায়রিয়া অথবা এটা কি মেল অবজেক্টিভ টাইপ কিনা, সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট টু ফাইন্ড আউট দ্য ডায়াগনোসিস। এই জন্য স্টুল আদি করা, ফ্যাট ক্যালকুলেশন করা, এগুলো ইম্পর্টেন্ট। তার মানে যদি ম্যালাবসেশন টাইপের হয়, সেক্ষেত্রে মানে সাইবোর পাশাপাশি আমরা ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিসটাও ইয়ে করব, ব্যাকটেরিয়াল ওভারগ্রোথের পাশাপাশি ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিসটাও মাথায় রাখতে পারবো। হ্যাঁ, মাথায় রাখতে হবে। মেল অবজেকশনের দুই ধরনের, একটা হচ্ছে প্যানক্রিয়াটিক, একটা হচ্ছে লুমিনাল। হ্যাঁ, লুমিনাল মেল অবজেকশনে এক নম্বর কজ হচ্ছে সিলিয়াক, দুই নম্বর কজ হচ্ছে এই স্মল বাউল ব্যাকটেরিয়াল ওভারগ্রোথ। আর ওই জিনিসগুলো, আর ট্রপিক্যাল স্পু একটা কজ যদি ট্রাভেল হিস্ট্রি থাকে মেল অবজেকশনে যদি বলেন। আগে তো ইভালুয়েট করতে হবে যে যখন যে কোনো ডায়রিয়া ইভালুয়েট করতে গেলে আমাকে মেল অবজেকশন কিনা এটা ইম্পর্টেন্ট। মেল অবজেকশন গেলে একটা আলাদা ক্যাটাগরিতে চলে যায়। ইভালুয়েশনটা আমি দেখাবো পরে। আপনার যখন ওই আপুর ইয়েটা শেষ হবে তখন আপনারা আমার একটা ঘুরে যাবেন, ঠিক আছে? একসাথে দেখো, দুই গ্রুপকে আলাদা করে দেখাইতে গেলে তো সময় সাপেক্ষ হয়ে যায়। কটার দিকে ওটা তাহলে? সেটা ওই আপুটা শেষ হলেই ঢুকবা তোমরা, ঠিক আছে? তো ওটার মাঝখানে ডিউটি পড়তে থাকবে পারো। তো মিস করবো কিনা বুঝতেছি না। আচ্ছা যাক, আচ্ছা এখানে আমার যে কেসটা ছিল সিলিয়াকের, ওটার ডিডি কি বলবো যদি জিজ্ঞেস করবো? সিলিয়াকের মধ্যে যে একটা হচ্ছে মেল অবজেকশন, মেল অবজেকশন সিনড্রোমের মধ্যে সিলিয়াক ডিজিজ, হ্যাঁ, আর একটা ট্রপিক্যাল স্কু, যদিও বা তার ইয়ে নাই, ওরকম ট্রাভেল ট্রাভেল হিস্ট্রি হিস্ট্রি নেই। নেই,
ভেরি হাইপারথাইরয়েডিজম কি একটা আনা যায়? হাইপারথাইরয়েডিজম ওয়েট লস সাথে হাইপারথাইরয়েডিজম আসতে পারে, বাট লেস লাইকলি, বিকজ ইন দিস কেস হাইপারথাইরয়েডিজম অন্য কোনো ফিচার নাই। প্রথম কথা হচ্ছে এটা, শুধু ওয়েট লস দিয়ে বলা মুশকিল। তবে হাইপারথাইরয়েডিজম এক্সক্লুড করে নিতে হবে, টিএফটি ম্যালাবজেশন চলে আচ্ছা, আসবে, আচ্ছা। হাইপারথাইরয়েডিজম লেস লাইকলি। বুঝেছেন? Just like it. তাহলে সিলিয়াকে ডিডি হিসেবে ওখানে কি বলবো? এটা আমি সাথে মানে এগোতে পারছি থেকে না। ডিডি হতে পারে। এক নম্বর হচ্ছে তোমার টপিক্যাল টু স্মল বাউল ব্যাকটেরিয়াল ওভারগ্রোথ, ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস, এগুলো। তারপরে এগুলো যদি খুবই লেস লাইকলি হবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে। কারণ যদি ট্রাভেল হিস্ট্রি তাহলে কি আমি জাস্ট একটা বলবো যে সিলিয়াক অলসো আই উড লাইক টু আদার out কজেস অফ other- ম্যালাবজেশন, ঠিক আছে? other causes of malabsorption like tropical sprue Yeah. and small bowel overgrowth. ব্যাকটেরিয়াল ওভারগ্রোথ। স্মল বাউল ব্যাকটেরিয়াল ওভারগ্রোথ ইউজুয়ালি ডায়াবেটিসের সাথেও আদার কিছু কন্ডিকেশন আছে যেগুলোতে স্মল বাউল ব্যাকটেরিয়াল ওভারগ্রোথ হয়। এর মধ্যে একটা ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি স্টেট, সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস, এসব ক্ষেত্রে স্মল বাউল ব্যাকটেরিয়াল ওভারগ্রোথ, ওইটা একটু মাথায় রাখতে হবে। যদি ম্যালাবজেশন থাকে এই জিনিসগুলো একটু খুঁজতে হবে। আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? যদি কোশ্চেন না আমি থাকে, হ্যাঁ আমি যে সিলিয়াকের ইয়েটা মিস করছি, ইনভেস্টিগেশনটা মিস করছি। বুঝিনি। সিলিয়াকের ইনভেস্টিগেশনটা একটু মিস করেছি আমি। ওই যে সিলিয়াক ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে মেইন হচ্ছে যে আগে আমি ব্লাড করবো। একটা হচ্ছে এনটিটিজি, এন্টি এন্ডোমাইসিয়াল অ্যান্টিবডি, আর হচ্ছে আইজিএ লেভেল। এই তিনটা মাস্ট। আইজিএ যদি ডিফিসিয়েন্সি থাকে দেন উইল গো ফর এনটিটিজি উইথ আইজিজি, এটা একটা। সেকেন্ড হচ্ছে আমরা করব হচ্ছে স্টুলারি, ফিকাল ফ্যাট, স্টুলারি এন্ড কালচার, ফিকাল ফ্যাট এস্টিমেশন, সিবিসি, ইউরিন আরি, বিশেষ করে ইলেকট্রোলাইট, ক্যালসিয়াম ফসফেট, অ্যালবুমিন। হ্যাঁ, হাইপোঅ্যালবুমিনিয়া হয় অনেক সময়, প্রোটিন লুজ হয়। তো তাতে ক্যালসিয়াম যদি আপনি হিসাব করতে চান, ক্যালসিয়াম কারেক্টেড ক্যালসিয়াম করতে হয় এটা। আর হচ্ছে ডেক্সা স্ক্যান ইজ মাস্ট। দেন হচ্ছে আপনি এন্ডোস্কোপি। ডেক্সা স্ক্যান কেন? ডেক্সা স্ক্যান হচ্ছে সিলিয়াকের সাথে অস্টিওপোরোসিস ইজ এ ভেরি রিকগনাইজড আচ্ছা, আচ্ছা। কমপ্লিকেশন। ডেক্সা স্ক্যান সাথে ভিটামিন ডি লেভেল, হ্যাঁ ভিটামিন ডি লেভেল। আর হচ্ছে আপনি যেটা করবেন আপার জি এন্ডোস্কোপি উইথ 6 কোয়াড্রেন্ট, অনেক জায়গায় বলে 4 কোয়াড্রেন্ট ডিউডেনাল বায়োপসি। আর ম্যানেজমেন্ট অবশ্যই গ্লুটেন ফ্রি। আচ্ছা, পেশেন্ট যদি গ্লুটেন ফ্রি ডায়েট অলরেডি থাকে তাকে কিন্তু নরমাল ডায়েটে আবার যাইতে বলতে হবে। পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করতে হবে সে কি এখন কি কোনো স্পেশাল ডায়েটে আছে কিনা। অনেক সময় দেখা যায় পেশেন্ট আগে থেকেই গ্লুটেন ফ্রি ডায়েটে থাকে। ওইসব ক্ষেত্রে আপনাকে বলতে হবে আপনাকে কিছুদিন, অ্যাটলিস্ট 1 মাস আপনি নরমাল ডায়েট করবেন, দেন ইউ গো ফর দ্য ইনভেস্টিগেশন। আদারওয়াইজ আপনি যদি এন্ডোস্কোপি করেন দেন ওটা কিন্তু নরমাল আসবে। এই জন্য আর ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে মেইনলি হচ্ছে গ্লুটেন ফ্রি ডায়েট, সিলিয়াকের ম্যানেজমেন্ট। ট্রিটমেন্ট অফ দ্য nutrition deficiency, calcium supplementation, vitamin D supplementation. যদি osteoporosis থাকে then we can give some anti-resorptive medication. আমাদের ওই যেটা মানে শেষে যেটা দেখানো হবে ওটা একটু গ্রুপে দিয়ে দেওয়া যাবে হোয়াটসঅ্যাপে? আচ্ছা ঠিক আছে, এটা দিয়ে দিন। ভাই ডায়াবেটিক অটোনমিক নিউরোপ্যাথির জন্য আমরা ডেফিনিটিভ ইনভেস্টিগেশন কি করব? ডায়াবেটিক অটোনমিক নিউরোপ্যাথি আসলে এরকম কোনো ডেফিনিটিভ ইনভেস্টিগেশন নেই। দিস ইজ ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস। লং স্ট্যান্ডিং ডায়াবেটিস উইথ আদার কম্পোনেন্ট লাইক হচ্ছে আদার neuropathy feature like peripheral neuropathy and other autonomic neuropathy plus exclusion of the other cause যদি থাকে then you can specific investigation নেই। তবে অটোনমিক নিউরোপ্যাথি অন্যগুলোর মধ্যে ইনভেস্টিগেশন আছে, ডায়রিয়ার জন্য নাই। অন্য যেমন হচ্ছে আপনি এর জন্য যেমন গ্যাস্ট্রোপ্যারেসিসের জন্য কিছু ইনভেস্টিগেশন আছে, স্কিনটোগ্রাফি পর্যন্ত আছে গ্যাস্ট্রোপ্যারেসিসের জন্য। তারপর হচ্ছে আপনি কার্ডিয়াক অটোনমিক নিউরোপ্যাথির জন্য ডেভিসনের চার্ট আছে, দেখছেন কিনা, সেগুলো আছে। বাট বিপি পালস, হার্ট রেট আর পালস দেখে যে হ্যাঁ, কিন্তু আপনি যদি ডায়াবেটিক অটোনমিক নিউরোপ্যাথি ডিউ টু ডায়রিয়ার কারণে যে ডায়াবেটিক অটোনমিক কারণে যে ডায়াবেটিস, এটার জন্য আপনার আলাদা অন্য অটোনমিক নিউরোপ্যাথি যদি আপনি এভিডেন্স পান তাতে লং স্ট্যান্ডিং ডায়াবেটিস আদার কজ নাই, দেন ইট উইল বি ডায়াবেটিক অটোনমিক নিউরোপ্যাথি। লাস্ট কেসটা তাহলে আমরা ইনভেস্টিগেশনটা কিভাবে সাজাবো? ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে
মেইন কথা যে আপু যেটা ইভালুয়েট করে না সেটা হচ্ছে এটা ম্যালঅবজেকশন কিনা, সেটা একটা ইস্যু। ম্যালঅবজেকশন হলে ম্যালঅবজেকশনের ইনভেস্টিগেশন এক ধরনের প্যাটার্ন, যেমন ফিকাল ফ্যাট এস্টিমেশন করা, হ্যাঁ, তো সিলিয়াক অ্যান্টিবডি গুলো করা, এগুলো ম্যালঅবজেকশন প্যাটার্ন। আর যদি ম্যালঅবজেকশন না হয় সেক্ষেত্রে আপনি থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট ইম্পর্টেন্ট, বা স্টুল আরি এবং কালচার, তারপর হচ্ছে ডায়াবেটিসের যে কম্পোনেন্ট গুলো HbA1c, ফাস্টিং 2 আওয়ার্স, ক্রিয়েটিনিন, ইলেকট্রোলাইটস, হ্যাঁ, এগুলো করা। আর যদি এখানে আমি মনে করতেছি না যে কোনো কেসে আপনার কাছে মনে হয় যে মেলিগনেসির সম্ভাবনা আছে, দেন ইউ ক্যান গো ফর কোলোনোস্কোপি, বাট আদারওয়াইজ কোলোনোস্কোপি করার দরকার নেই। কোলোনোস্কোপি আপনি কখন করবেন? যদি আপনার কাছে মেলিগনেসি সাসপেক্ট হয়, যেমন ব্লাড যাচ্ছে তার, হ্যাঁ, স্কুলের সাথে ব্লাড যাচ্ছে, রিসেন্ট ওয়েট লস হচ্ছে, লং স্ট্যান্ডিং না, রিসেন্ট ওয়েট লস হচ্ছে, অল্টার্ড বাউল হ্যাবিট হচ্ছে, রিসেন্টলি তার অল্টার্ড বাউল হ্যাবিট হচ্ছে, তার ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ জিআই মেলিগনেসি আছে, এবং তার আপনি টিউবারকুলোসিস, ইন্টেস্টিনাল টিউবারকুলোসিস চিন্তা করতেছেন, দেন ইউ ক্যান গো ফর কোলোনোস্কোপি। আদারওয়াইজ আপনি আগে এই টেস্টগুলো করবেন, দেন আপনি ডিসাইড করবেন কি করবেন। আইবিএস এর যদি আপনার যদি 1 নম্বর ডায়াগনোসিস আইবিএস হয়, যেমন একটা ইয়াং পেশেন্ট তো করাই নেই, এটা ইয়াং পেশেন্ট শুধুমাত্র ডায়রিয়া নিয়ে আসছে এবং আপনার কাছে মনে হচ্ছে আইবিএস, কোনো ফিচার নেই। আইবিএস এর কিছু পয়েন্টিং ফিচার আছে না, যে ফেসে বাড়ে, ওই অ্যাবডোমিনাল পেইন, আফটার ডেফিকেশন কমে যায়, হ্যাঁ, তো ওই ফিচার গুলো পাইলে আইবিএস এর ক্ষেত্রে কয়েকটা ইনভেস্টিগেশন করতে হবে। একটা হচ্ছে সিবিসি, এসআর, সিআরপি, সিলিয়াক অ্যান্টিবডি, এই 4-5টা টেস্ট করলেই আপনি আর কিছু করা লাগবে না, মানে এন্ডোস্কোপি করারও কোনো রোল নাই আইবিএস এর ক্ষেত্রে, যদি আপনার কাছে 1 নম্বর ডায়াগনোসিস আইবিএস মনে হয়। একটু বলুন, সিবিসি, সিআরপি, ইএসআর, হ্যাঁ, ইএসআর, সিআরপি, সিলিয়াক অ্যান্টিবডি, সিলিয়াক অ্যান্টিবডি স্ক্রিনিং। এই কয়েকটা টেস্ট করলেই আপনার আইবিএস, মানে এটাকে বলতে হবে, বাকি সব মিলাই টিলে বলতে হবে আইবিএস, বাট আপনি এই 3 থেকে 4টা ইনভেস্টিগেশন করতে হবে আইবিএস কে এস্টাবলিশ করার জন্য। আইবিএস তো আর কোনো এমনি কোনো স্পেসিফিক ইনভেস্টিগেশন নাই, বাট আদার যে খারাপ কিছু না সেটা এস্টাবলিশ করার জন্য এগুলো করতে হবে। আচ্ছা, আর যদি এটা হচ্ছে কম বয়স হয় আর বেশি বয়স যদি হয়, সেক্ষেত্রে আইবিএস যদি আমরা বলা স্টোর যেতে করতে চাই, পারে। তাহলে আইবিএস তো তখন অবশ্যই বেশি বয়স হলে অবশ্যই কোলোনোস্কোপি করতে হবে। কোলোনোস্কোপিটা। ম্যানেজমেন্টটা কি করতে হবে আইবিএস এর ক্ষেত্রে? ডিপেন্ড করতেছে কোন ধরনের ডায়রিয়া। ম্যালঅবজেকশন আচ্ছা, হলে এক ধরনের ম্যানেজমেন্ট, থাইরয়েডক্সিকোসিস হলে থাইরয়েডক্সিকোসিস ম্যানেজমেন্ট করতে হবে। অটোনমিক না, আইবিএস এর ক্ষেত্রে আইবিএস এর ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্টের আলাদা প্রোটোকল আছে, যেটা কি ওয়াটারি টাইপ নাকি এটা স্টুল, হার্ড স্টুল টাইপ। ওয়াটারি টাইপ হলে এক ধরনের স্টেপ ওয়াইজ, এটা আমি যে নোটটা আছে নোটের মধ্যে আছে, আমি আচ্ছা, ঠিক আছে তাহলে এটা ওই নাইস থেকে দেয়া আছে, হ্যাঁ, এটা দেখে নিন, এটাতে পাওয়া সব। ঠিক আছে। আর ওই ক্লাস আপুর ক্লাস শেষ হলে এটাতে ঢুকলে ভালো, তাহলে আমি দেখাই দিতে পারবো, ঠিক আছে? আর যদি কেউ না ঢুকতে পারেন আমি পরে চেষ্টা করবো ভিডিওটা দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ ভাই, এটা একটু দরকার আছে। আচ্ছা ভাই, একটা জিনিস, এই যে ডায়াবেটিকের যে কোনো পেশেন্ট থাকলেই এই যে জিনিসগুলো আপনি বললেন, যে ইনসুলিন, ডায়েট, লাইফস্টাইল, তারপর লাস্ট কিডনি ফাংশন, আই ফাংশন, হার্ট ফাংশন, তারপর তার ওই যে কমপ্লিকেশন গুলো দেখা, এগুলো তো মনে হয় যে কোনো ডায়াবেটিকের পেশেন্ট থাকলে যে স্টেশন 2 বা 5 সবগুলোকেই তো মনে হয় আজ করতে হবে। 5 তো এত ইলাবোরেটলি নেওয়া যাবে না, আচ্ছা আচ্ছা, 2 তে অবশ্যই এগুলো জিনিস তো অবশ্যই। আচ্ছা, 5 এর ক্ষেত্রে কি মানে কোন কোন জিনিসটা না করলেই নয় এরকম টাইপের ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে? HbA1c টা মেইনলি করতে হবে, যেমন আছে ইম্পর্টেন্ট কমপ্লিকেশন রিলেটেড টু দিস কেস 5 এর ক্ষেত্রে, এটা কেস আচ্ছা বাই আচ্ছা, কেস ডিফার করবে। আর জাস্ট রিলেটেড গুলো। 2 এর ক্ষেত্রে তুমি সবই ধরতে হবে, 4C যেটা আমি বলি, একটা হচ্ছে কন্ট্রোল, কমপ্লায়েন্স, কমপ্লিকেশন, আর কোমরবিড কন্ডিশন। কোমরবিড মধ্যে হাইপারটেনশন, বিশেষ করে সবচেয়ে বেশি এখন ওরা যেটা খুঁজে, যে আপু যেটা জিজ্ঞেস করছে এটা ভালো কাজ করছে, যে লো মুড, ডিপ্রেশন, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যে কোনো ডায়াবেটিস বা লং স্ট্যান্ডিং ডিজিজ, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস বলো, হ্যাঁ, যাদের ক্ষেত্রে লং স্ট্যান্ডিং ডিজিজ সেসব ক্ষেত্রে, বা এসিলি, ডিপ্রেশনের কথাগুলো জিজ্ঞেস করা উচিত। আচ্ছা, 4C কি বললেন? কন্ট্রোল, কমপ্লায়েন্স, কমপ্লিকেশন এন্ড কোমরবিড কন্ডিশন। আচ্ছা আচ্ছা, কমপ্লিকেশন আর কোমরবিড। ঠিক আছে, তাহলে আপুর লিংক দিলে আপুর লিংকে ঢুকে আপুর ক্লাসটা করো, ঠিক আছে? আমি তো এই পোলাও দিয়ে ইফতারি করছি। হ্যালো নাইমা আপা, কিছু বলছেন? না না, সরি, আমি একটু কথা বলছিলাম একজনের সাথে। ওকে, ঠিক আছে তাহলে, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ।